सत श्री अकाल जी। आओ करते हैं श्री फतेहगढ़ साहब ते श्री आनंदपुर साहब की यात्रा। आओ चलिए वीडियो दे बाद। तैयारी कर चुके हैं फतेहगढ़ जाने की। तो कल को हम निकलेंगे 4 बजे। उसके बाद ट्रेन पकड़ेंगे, जाएंगे फतेहगढ़। ओके गाइस, बाय बाय। सवेर हो चुकी है, धुंध बहुत ज़्यादा। जल्दी जल्दी नहा के जो नाश्ता कर लेने। उस तो बाद देख लेने बैग दे विच कुछ पाउण वाला रहिंदा कि नहीं। बाकी मेन गल है जी चार्जर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चार्जर रह चुके सी। चार्जर बैग दे विच पा के और कोट पा के तो आप घर तो लेने रवानगी। पहुँचते हैं गुरुद्वारा साहब। तो इत्थे अपने सारे साथी पहुँच चुके हैं। बलवान सिंह का बहुत बहुत धन्नवाद भी करते हैं जिहड़ा सानू इन्नी धुंध दे विच गिद्धरवाह रेलवे स्टेशन तक छड्ड के आया। बिकॉज सारे जने असीं इस दे विच बह चुके हैं। बाई दी वैन दे विच बहुत बहुत धन्नवाद बाई बलवान सिंह भुल्लर दा। सो आओ देखते हैं सारे बैठ चुके हैं कि नहीं। तो चलते हैं गिद्धरवाह रेलवे स्टेशन वाल। सत श्री अकाल। यही ले आएंगे तो फतेहगढ़ वैसे भी चलनी यार। तो पहुँच चुके हैं गिद्धरवाह रेलवे स्टेशन ते। जगप्रीत सिंह टिकटां लै रहे हैं। उस तो बाद सारे वेट कर रहे हैं रेलवे गड्डी आउण दा। ते साडे पिंदा सिंह हलवाई चाह लैके पहुँच चुके हैं। तो सारे जने इस वक्त चाह इंजॉय कर रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ट्रेन पहुँच चुकी है, सारे गड्डी विच बैठ चुके ने। आ गए भाई ठीक है यार बाबा आउंदे का मड़ी जी आ गए बाबा जी आ गए। कितना बार वो बैन पाया बहुत वादा तू आप ही उठ खड़ेगा करमन च आ गई गेट नु आऊगी हौली हौली आ घूम तो ला दे बारी जी तुरपी होए दूजी चल रही है तुरपी पता नहीं लगा सो गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं। तो गड्डी दे विच ही जिहड़ी है पग बन के मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, जिन्हां ਦੇ ਰੁਮਾਲ बने हुए सोपनी कराई जा रही है। उस तो बाद पग्गां बनिया जाणगियां जिन्हां दे पग्गां नहीं बनी। लो जी पहुँच चुके हैं पटियाला रेलवे स्टेशन। इत्थों पकड़ांगे बस। उस तो बाद सीधा सरहंद फतेहगढ़ साहब। इदू बाद बस फड़नी है। हाँ जी बस फड़नी है दोबारा। शहीदी जोड़ मेले करके बस ने सानू सरांदी ला दिता। तो हुण पैदल चल रहे हैं। तो काफ़ी जिहड़ा किलोमीटर है सानू पैदल चलना पवेगा और पुल भी पार करना पवेगा। तो आओ जल्द तो जल्द पहुँचते हैं शहीदी जोड़ मेले वाली जगह पर। सो गुरुद्वारा साहब के नज़दीक पहुँच चुके हैं। वड्डी गिनती में संगतां पहुँचनियां शुरू हो चुकियां ने। और किसानी संघर्ष के विच वड्डा योगदान रखने वाले कुलबीर सिंह मुश्काबाद सानू मिल के बहुत वधिया लग्या। सो तुहानू गुरुद्वारा साहब के बाहरी तस्वीरां तुहानू दिखाउण जा रहे हैं। उस तो बाद मत्था भी टेकांगे और पहलां देख लैंदे आ कि मेले दे विच किस तरीके दे नाल बाहरी तस्वीरां ने और
कितनी वड्डी गिनती दे विच लोग इत्थे संगतां दे रूप विच पहुँच चुके आ। सो अज रात दे दीवान भी है ठंडा बुरज साहिब दे विच तरसेम सिंह मोरां वाली भी ढाडी जत्था पहुँच चुके, वो भी अज सुनांगे, अज रात नूं उन्हां दा समागम है। सो आओ लगातार तस्वीरां देखदे आ मेले दीयां बाहरी तस्वीरां, उस तो बाद मत्था भी टेकांगे। आओ जी करदे आ दर्शन। अपने बच्चों को देखता है जितने बाथरूम बने हुए गुरु महाराज जी के सरूप लिजाए जा रहे हैं, नगर कीर्तन की तैयारी हो रही है। सो नगर कीर्तन के दर्शन दिदारे करते हैं, नगर कीर्तन के तुसीं दर्शन दिदारे कर रहे हो। 5 प्यारे साहिबान नगर कीर्तन की अगवाई कर रहे हैं। सुंदर पालकी दे विच महाराज जी के सरूप शोभित ने। सो लगातार तुसीं तस्वीरां देख रहे हो कि नगर कीर्तन किया जा रहा है। सो मरिंडा निवासियों वालों जिहड़ा गन्ने के जूस का लंगर लगाया जा रहा है, शुद्ध गन्ने का जूस जिहड़ा इत्थे लगाया जाता है। तुसीं देख रहे हो तस्वीरों में साडी संगत वालों जिहड़ा गन्ने का जूस पीता जा रहा है। सो जग्गी सिंह ते गैरी सिंह गुरी जूस पी रहे हैं। इस तो बाद चलते हैं बाबा मोती राम महरा जी के गुरुद्वारा साहिब वाल ते सामने कचहरी के दर्शन भी करवावांगे। ठंडे वक्त के तैयार करते अंदर लगी हो ही कुछ गेट वाले देर शाम ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। लगदे मेले मौत नाल जो हसे खेले ओ यादगार ते लगदे मेले मौत नाल जो हसे खेले यादगार ते लगदे मेले मौत नाल जो हसे खेले असली जिंदगी शुरू हुंदी है, असली जिंदगी शुरू हुंदी है मौत तो बाद शहीदां दी। हर दिल दे विच सदा समाई रहिंदी याद शहीदां दी, हर दिल दे विच सदा समाई रहिंदी याद शहीदां दी। ओ यादगार ते लगदे मेले अस्सलामुअलैकुम आखो वालेकुम सलाम। जवाब मिलेगा। साहबजादे मुस्कुराए, कहते सानू जो सिखाया ना वही खालसा भी वाहिगुरु जी दा ते फतेह भी वाहिगुरु दी। वाहिगुरु वही है जिन्हों तू अल्लाह कहना
ਓਏ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਖੂਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖੂਬ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਕੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਤਾਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਨੀ ਕਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲ ਵੇਖੋ, ਫੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ, ਆਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ 2-4, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਣ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ 2-4 ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਨਾ ਕਰਾਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਸਫਰ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਰਿਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰੋ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਗਾਓ ਗੀਤ ਵਤਨ ਦੇ ਸੋਹਣਿਓ ਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ਗਨਾ ਬਾਰੀ, ਰਾਤ ਹੈ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਗਾਓ ਗੀਤ ਵਤਨ ਦੇ ਸੋਹਣਿਓ ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੈਂਟੂ ਲੰਬਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਧਰ, ਪੈਂਟੂ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਨਵੀਰ, ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਰੀ ਪਏ ਆ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਚਾ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਸੌਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਘਰਾੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਬਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੱਗੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਦਾ ਹਵਾਈ ਸਣੇ ਮੁੰਡਾ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਬਲ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਣਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾ ਦੀ ਓਏ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸੁਬਾਹ। ਸੁਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ।
ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ ਜੀ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ ਜੀ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨਟ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਵੇਲੀ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। इंडिया के अंदर भी है ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੋਲੇ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਲੇ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਪੀਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਕਤਹੁ ਸੁਜੇ
चेत है के चेतना को चार कियो कतहु अचिंत है का सब तू अचेत हो कतहु भिखारी हो क्या मांगत फिरत पीख कतहु भिखारी हो क्या मांगत फिरत पीख कहूँ महादान है क्या मांग दान देत हो कहूँ महाराजन को दीजित अनंत दान कहूँ महाराजन को दीजित अनंत दान कहूँ महाराजन दक्षिण क्षेत्र लेत हो कहूँ बेदरित कहूँ तासो विपरीत कहूँ निर्गुण अतीत कहूँ सरगनु समेत हो कहूँ बेदरित कहूँ तासो विपरीत कहूँ निर्गुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया कहूँ नृत्य के नचैया कहूँ नर को आकार हो कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया कहूँ नृत्य के नचैया कहूँ नर को आकार हो कहूँ जच गंधर्व उर्ग कहूँ विद्या तार कहूँ भय किन्नर पिशाच कहूँ प्रेत हो कहूँ होए कह हिंदुआ गायत्री को गुप्त जपे कहूँ कतुर का पुकारे भाग देत हो कहूँ को काग हो का पुराण को पढ़त मत कतहूँ पुराण को निधान जान लेत हो कहूँ बेदरित कहूँ तासो विपरीत कहूँ निर्गुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया कहूँ नृत्य के नचैया कहूँ नर को आकार हो कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया कहूँ नृत्य के नचैया कहूँ नर को आकार ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 132 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। 132 ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਆਓ ਚਲੀਏ। देवतान कर दीवान मैं विराजमान कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो कहूँ इंद्र राज को मिलत इंद्र पदवी से कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो कतहूँ विचार अविचार को विचारत हो कहूँ निज नार पर नार के नकेत हो कहूँ बेदरित कहूँ तासो विपरीत कहूँ निर्गुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ शस्त्रधारी कहूँ विद्या के विचारी कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के निकेत हो कहूँ देवतानी कहूँ शारदा भवानी कहूँ मंगला। ਆਓ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪਸਥਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 29 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਥੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਥੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नर को आकार कहूँ नर को आकार हो ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। जिनय तू ही ध्यायो तनय पूरन प्रताप पायो सर्ब तन धाम। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਨੇ। तो सारे जने पग्गा बन के रेडी हो रहे हैं तो चलते हैं पहाड़ा वाल।
ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਡੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਵੇਖ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਈ ਜਾਉਣਿਆ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ। ਇਹ ਦੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਇੱਕ ਜੰਨੀ ਆ ਜਾ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨੇ ਤਕਸੀਰ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਆਵੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਜਾ ਉਹ ਮਾਰ ਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੌੜ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪੌੜ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। फल फूल सो फलत है जिनै तोहि ध्यायो तिनै पूरन प्रताप पायो सरब तन धाम फल फूल सो फलत है। जिनै मोहि ध्यायो तिनै पूरन प्रताप पायो सरब तन धाम फल फूल स्यों फलत है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली, बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली, दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਟਰਬਨ ਟਰੈਵਲਰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ।
ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। दिल के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है, दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। जिन्हें तो है ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो, सर्ब तन धाम फल फूल सफलत है। जिन्हें तो है ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो, सर्ब तन। ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਈਡ ਆਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਲੈਣ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਚੱਲੋ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਦਿਓ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ। ਸੋ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, 10 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ। ਆਜੋ। ਲਓ ਜੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।